Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Let us wait for a while, ma. Let us see still how many students will turn up to the class. Are you able to see the screen, ma? The PPT? If yes, please give thumbs up. Ma, are you able to see the screen, ma? Yes, sir. Yes, okay, ma. Right, ma. Let us start the session today. Okay, welcome to the marketing management first class, ma. How many are you aware regarding to the concept of marketing? If anyone knows, please unmute yourself and explain. Yes, students. Yes, Syed Yunus, you have raised the hand. It's very good, ma. Can you say anything regarding to the marketing? Right, please. No, Please go. voice, sir. Voice is very low, ma. Are you No, unable voice to is hear? not clear, sir. Voice is not clear. Azim sir, వాయిస్ క్లియర్గా లేదంటున్నారు. అవును సార్. Still, anyone are facing the same problem? Is my voice is audible or not? Yes, sir, your voice is audible, sir. Sir, Audible. Okay, thank you, ma. I think one of the student has raised the problem that my voice is not audible. I think you are not having a stable internet connection, ma. Please check the connection. Okay. Till now, no one has given the answer regarding to the marketing. So let me make a clear statement regarding to two different terminologies, market as well as marketing. Right. First of all, let us see the definition regarding to the market. See, actually, you are aware regarding to the market, but you will be aware regarding to the general kind of market. That means regarding to the vegetable market, flower market, or any fish market. But here, in the sense of marketing, marketing means where large number of buyers and sellers meet together. So let us see the standard definition that has been given by Mr. Pai. Market includes both place and region in which buyers and sellers are in free competition with one another.
So here, according to this definition, what Mr. Payal is supposed to say is, here the buyers and sellers are completely free away. That means there exists a competition. Whenever a competition is going to be happen, then the sellers as well as the buyers, they can meet their obligations. So in such manner, market is a place where large number of buyers and sellers meet together. And let us see the definition part regarding to marketing. Okay. See, all the people that they will be thinking that market and marketing both are same. And some people that they will be dreaming that marketing is an extension part of market. But when we are going to see here, market and marketing both two are different terminologies. Market is a place where only buyers and sellers meet together. అమ్మ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? కేవలం కొనుగోలుదారుడు అమ్మకపుదారులు ఇద్దరు కలిసే చోటును మార్కెట్ అని మాత్రం మనం అనడానికి వీలవుతుంది. కానీ మార్కెటింగ్ అనేది మార్కెట్తో సంబంధం లేనిది. మార్కెట్ విల్ బి హెల్పింగ్ టు బూస్ట్ ద మార్కెటింగ్. సో లెట్ us see the prior definition of marketing. Before going into the standard definition, marketing means production of goods and services according to customer satisfaction is termed as marketing. సో మార్కెటింగ్ అనే డెఫినేషన్ మనం కనుక తీసుకున్నట్టయితే, మార్కెటింగ్ అని దేన్ని అనొచ్చు అంటే, ఎప్పుడైతే వస్తువులను కానీ సరుకులను కానీ సర్వీసెస్ని కానీ కొనుగోలుదారుడి యొక్క అభిష్టం మేరకు ఉత్పత్తి చేసినప్పుడైతే దాన్ని మనం మార్కెటింగ్ అని అనొచ్చు. So let us see the definition, a standard definition. Marketing is the business process by which products are matched with the market and through which transfer of ownership are effected. And the definition was given by Professors Cundiff as well as Still. So according to Cundiff and Still, what they are saying, it is a business process which products are matched with the market. అంటే మనం ఉత్పత్తి చేసే సరుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ, అది మార్కెట్ని మ్యాచ్ కావాలి అని చెప్తున్నారు. మరి అవి ఎప్పుడు మ్యాచ్ అయితే, వెన్ ద ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ ద మార్కెట్. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ సరుకులను వినియోగదారుడి ఒక అభిష్టం మేరకు ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుందో, అప్పుడే ఆ గూడ్స్ అనేటివి మార్కెట్లో సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. At the same time, here what he has said, definitely the ownership will be also affected. That means the transfer of ownership will be also affected. That means clearly here he is going to say a sale has been happened. ఇక్కడ ఓనర్షిప్ అనేది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందండి? ఎప్పుడైతే మనం సరుకులను అమ్మడం చేస్తామో అప్పుడే ఆ సరుకులకు సంబంధించిన ఆ గూడ్స్ సర్వీసెస్కి సంబంధించిన హక్కులు అనేటివి కూడా దాన్ని మనము బదలాయింపు చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, మార్కెటింగ్ ఇస్ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్ బై విచ్ products are matched with the market and through which transfer of ownership are effected. So in order to understand the terminology of marketing, let me give a small example for you. I think you have your breakfast early in the morning. Okay, your mother has prepared a dish where you are not at all willing to have that dish. Let me take an example, ఉప్మా. చూడండి, ఈరోజు ఉదయం మీరు టిఫిన్ చేసి ఉంటారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీ అమ్మగారు ఈరోజు ఒక టిఫిన్ చేశారు. ఏం టిఫిన్ చేశారు అంటే, మీకు నచ్చని టిఫిన్, ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఉప్మా అనుకుందాం. మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఆ ఉప్మాను బాగా బ్రహ్మాండంగా తినగలుగుతారా? ఇష్టపూర్వకంగా తినగలుగుతారా? లేదండి. మాకు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి మేము ఇప్పుడు తినలేము, తర్వాత తింటానులే మమ్మీ అనేసి జస్ట్ యూ విల్ ట్రై టు ఎస్కేప్, రైట్? Why? Because the dish is not prepared according to your likes, right? అలా కాకుండా when your mother has asked you, son, what kind of dish I want to prepare for you? As a mother, she knows that you like dosa, puri, whatever that you like. So now the mother has prepared. మరి
నిన్న మీరు ఉప్మా సరిగ్గా తినలే కాబట్టి ఈరోజు అమ్మగారు ఏం చేశారు, మీకు నచ్చిన టిఫిన్ని ప్రిపేర్ చేయదలుచుకున్నారు. అది ఉప్మా సారీ దోశ అయ్యుండొచ్చు, పూరి అయ్యుండొచ్చు, లేకపోతే చపాతి, అది నీ ఇష్టపూర్వకంగా. మరి ఈరోజు మీ అమ్మగారు కనుక ఆ టిఫిన్ని చేస్తే మరి నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావండి ఆ టిఫిన్ని? వెరీ హ్యాపీలీ. యువర్ బెలీ విల్ బి ఫుల్డ్ అప్ అండ్ యువర్ మదర్ విల్ బి సేయింగ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్జ్యూమ్ దట్ పర్టికులర్ డిష్. సో మీ అమ్మగారు చెప్తారు, నన్ను ఆన్లైన్ క్లాస్ టైం అవుతుందంటే, ఉన్నిలే మమ్మీ, ముందు నాకు టిఫిన్ పెట్టు, నాకు బాగా ఇష్టం, ఇంకో దోశ వేయని చాలా ఇష్టపూర్వకంగా తింటారు. Here, in this example that you have to observe, see, when the dish has been prepared without your consent, you are not going to consume it up to the mark. But when the dish has been prepared according to your likes and dislikes, according to your mood, according to the time, then definitely you are going to consume that dish by filling your appetite. So in the same manner, the marketing will be also doing the same thing. Okay, let me see how many of you have understood this particular definition. Yes, students, please give sign, ma. How many of you understood this definition, ma? Have you understood, ma? Prudvi. Yes, sir. Yes, thank you, ma. Ma, please unmute yourself. If you are having any doubt regarding the definition of marketing, I will make clear. Just feel free. Gunadeep, Shravant, have you understood, ma? Yes, sir. Okay, thank you, ma. Now, let us go further. What is marketing? How would you explain marketing? The first few words that usually pop into a person's head are marketing equals sales. Marketing is not just personal selling or even just advertising. Most people define marketing in a very limited way. Marketing includes activities such as public relations, sales promotion, advertising, social media, pricing, distribution, and many other functions. Companies have increased their marketing budgets dramatically. For example, it is estimated that companies spend over $15 billion annually on marketing to just kids. This is an increase of over 2.5 times more than they were spending in 1992. The cumulative function of marketing is to communicate, deliver, and create value to the consumer. In addition, companies must take into consideration their employees, stakeholders, and society. The most successful companies engage in very consumer-oriented marketing. They spend enormous amounts of time, money, and resources examining the everyday lives of their customers, and then create products to fill a need. Examples of companies that are known for creative, leading-edge marketing are Disney, Pepsi, Apple, and Procter & Gamble. Marketing is made up of 4 elements: product, place, promotion, and price. The elements must be used in a cohesive plan to effectively target the consumer. A product can be either a physical product or a service. Place is where the product is purchased. Price is the amount a consumer pays for the product, and promotion consists of the communication tools used to effectively get the company's message out. The official definition of marketing is it is a philosophy that's main focus is providing customer satisfaction. Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Also included in the definition are all of the activities that help businesses reach their target market effectively. The ultimate outcome for marketing is when a successful exchange occurs. Right. Did you like the video, ma? Students? Yes, sir. Okay, thank you, ma. Right. See,
The intention of playing that particular video is many of the students they will be having in a vivid manner of thinking marketing, particularly whenever I used to ask the question what does marketing means, major number of students will be giving answers in such a manner that marketing means only promotion of goods. ఎప్పుడైనా నేను క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ని మార్కెటింగ్ ఒక ఉద్దేశం ఏంటండి, మీ యొక్క వ్యూహం ఏంటండి, మార్కెటింగ్ అంటే మీ యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఏంటండి అని అడిగినప్పుడు నాకు స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకపోతే సేల్స్ ప్రమోషన్, ఈ రెండు మాత్రమే. బట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వీడియో దట్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ మార్కెటింగ్ డజంట్ మీన్స్ ఓన్లీ ప్రమోషన్ ఆఫ్ goods and services, but marketing will be taking so many other activities. Now let us see the importance of marketing in an organization. So why a organization is going to conduct marketing activities? Right. Marketing widens market. Particularly this question will be asked for long answer question in your public examination. So I intend the students to concentrate a little bit here. So marketing widens the market. Literally we have classified things regarding to market as well as marketing. Market is a place where large number of buyers and sellers meet together. At the same time, exchange of ownership will be also happen from seller to buyer. Now the marketing, it will be helps in order to widen the market. How this is going to be happen? Once again, in the particular video as well as when I have stated the definition of marketing, I have clearly mentioned that marketing means here we are going to produce goods and services according to customer satisfaction. Now there are two things: customer satisfaction, consumer satisfaction. Customer means the person who is going to purchase the goods and services, maybe he consuming it or not. Consumer satisfaction, consumer is such a person where who is consuming the goods and services. But whenever that I'm going to use here, I will be using only customer satisfaction. So here when we are going to produce the goods and services according to customer satisfaction, then what will be happen? Repeatedly the customer he will be purchasing the goods and services. చూడండి, మార్కెటింగ్ డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, మనము వస్తువులను కానీ సర్వీసులను కానీ కొనుగోలుదారుడు యొక్క అభిష్టం మేరకు మనం గనక ఉత్పత్తి చేసినట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు మరలా మన యొక్క ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తాడు. సో వెన్ ఎవర్ దట్ కస్టమర్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు repeatedly purchase our product, then automatically what will be happen? I am going to expand my market. So in this manner, the marketing, it is going to widen the market of that particular company. Second, facilitates exchange of ownership and possession of goods and services. Already this point has been taken in the definition part itself. Once again, let us try to discuss here. Right. Definitely here, exchange of ownership and possession of goods and services. I think you are aware regarding to the terminology of possession. In your business law, particularly in Sale of Goods Act 1936, there you have got this possession. So possession is nothing but holding of goods and services. See, when a sale has been committed in the market, definitely exchange of two things has to be happen. One thing, possession of, that means transfer. Possession is nothing but transfer of goods and services has to be happen. At the same time, the right regarding to goods and services should also be transferred. That right here we are calling as ownership. చూడండి, ఇందాక మనం డెఫినేషన్లో దీని గురించి చెప్పుకుందాం. మరలా ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాము అంటే, మార్కెటింగ్ ఏం చేస్తుంది, మార్కెట్లో ఎక్కడైతే కొనుగోలుదారుడు లేదా అమ్మకపుదారులు అలాగే పర్చేస్ చేసే బయ్యర్స్ ఉంటారో అక్కడ వాళ్ళ మధ్యలో వ్యాపారం అనేది జరుగుతుంది. ఆ వ్యాపారం జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఆ రెండు అక్కడ పొసెషన్ అంటే ఏంటి, ఇంతకు ముందు సెల్లర్ ఒక్క చేతిలో అతని యొక్క కస్టడీలో ఆ గూడ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి.
దానికి అతను రియల్ ఓనర్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సేల్ గనక జరిగినట్టయితే అప్పుడు ఆ కస్టడీని మనము సెల్లర్ దగ్గర నుంచి బయ్యర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? కేవలం సరుకుల్ని మాత్రమే మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సరిపోతుందా? నో, బట్ ఆల్సో ద ఓనర్షిప్ రైట్స్. వై ద ఓనర్షిప్ రైట్స్ షుడ్ బి ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ వాట్ ఎవర్ ద goods that you are going to give over, then definitely the ownership rights should be also passed regarding to the possession of goods and services. So ఇక్కడ కేవలం సరుకులను మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సరిపోదు, దానికి ఉన్న హక్కులను కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ మార్కెటింగ్ ఏం చేస్తుందండి, ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో ఎక్కడైతే అమ్మకపుదారులు కొనుగోలుదారులు ఉంటారో వాళ్ళ మధ్యలో గూడ్స్ని మాత్రమే కాకోకుండా గూడ్స్కి సంబంధించిన హక్కులను కూడా బదలాయింపు జరగడం జరుగుతుంది. Right. Helps in optimum utilization of resources. Once again here, optimum means higher. Helps in high utilization of resources. Once again here comes resource. What do you mean by resource? Here majorly whenever I am going to ask what do you mean by resource means, once again I will be getting only one answer: natural resource. Seema, here resource means there are so many kind of resource: human resource, financial resource, technological resource, natural resource, and all such things. Right? So here what the marketing it will be doing, it helps in maximum utilization of all kind of resources in an organization. So marketing ఏం చేస్తుందంటే ఒక సంస్థలో అన్ని రకాలైన రీసోర్సెస్ని వాటిని మ్యాక్సిమం లెవెల్గా యూస్ చేసుకోవడానికి దోహదపడుతుంది. ఎలా? In the first point itself that we have made clear that the marketing will be wide in the market. When the customer is repeatedly going to purchase, then definitely automatically my market will be widened. So మొదటి పాయింట్లో మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం, మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ కనుక మనము ఖచ్చితంగా చేసుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక సంస్థకు సంబంధించిన మార్కెట్ అనేది మనం పెంచుకోగలుగుతాం, మన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేసుకోగలుగుతాము. సో వెన్ ఎవర్ దాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, then definitely I have to utilize all kind of resources in maximum manner. ఎప్పుడైతే నా వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నేను విస్తరింపు చేసుకుంటూ పోయినానో అప్పుడు ఏమవ్వాలా, ఖచ్చితంగా నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వనరులు అన్నిటినీ నేను చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలా. ఆ వనరులు ఏంటి అనుకున్నాము? టెక్నాలజికల్ పరంగా, ఫినాన్షియల్ పరంగా, హ్యూమన్ రిసోర్స్ పరంగా, అలాగే న్యాచురల్ రీసోర్సెస్. వీటన్నిటినీ నేను గరిష్ట స్థాయికి యూస్ చేసుకొని అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉత్పత్తిని చేసుకొని నా యొక్క కస్టమర్స్కి నేను అమ్మడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్స్, లెట్ మీ టేక్ ఎ బ్రేక్ హియర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దీస్ 3 points మా? Yes, sir. Shall I continue? Sir. Okay, Okay, thank sir. you ma. Thank you ma. Right. Now coming regarding to the next point, it accelerates other activities. I think in your first semester business organization, don't worry, now I am not going to ask what you have studied in business organization because major number of students who are on online, I have taught them business organizations. I know what my student is, so I am not going to disturb you. There in business organization, in the first unit, in first chapter itself, you have studied a Thank you, topic sir. called Thank as, you. yes, thanks ma. In first unit, first chapter, that you have studied trade. There itself you have studied auxiliaries of trade or aids to trade. చూడండి, మనం ఫస్ట్ బీఓ సబ్జెక్ట్లో అక్కడ మనం చదువుకున్నామండి ట్రేడ్, ఆక్సిలరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఆక్సిలరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి? ట్రేడ్కు ఏవైతే ఉపకరణాలుగా ఉంటాయో అంటే దోహదపడతాయో వాటిని మనం ఆక్సిలరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని మాట్లాడుకున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ హియర్ ఆల్సో మార్కెటింగ్ విల్ యాక్సిలరేట్స్ అదర్ యాక్టివిటీస్. యాక్సిలరేట్స్, మన బండికి కూడా యాక్సిలరేషన్ అనేది ఉంటుందండి. ఆ యాక్సిలరేషన్ ఇస్తేనే బండి ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ ఏం చేస్తుంది? మిగతా యాక్టివిటీస్ వాటిని కూడా ముందుకు తోయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మరి వాట్ ఆర్ ఆక్సిలరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఆర్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్? దేర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ బ్యాంకింగ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వేర్ హౌస్, ఇన్సూరెన్స్. All these are the things are called as auxiliaries of
ట్రేడ్. మరి మనం బీవోలో ఏం చదువుకున్నాము? ఆక్సిలరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్. అంటే ట్రేడ్‌కి సహాయంగా ట్రేడ్ బాగా జరగడానికి ఉపయోగపడే మిగతావి ఏంటివి అంటే బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనుకున్నాం, ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ అనుకున్నాం, ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అనుకున్నాం, అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ అనుకున్నాం, ఇన్సూరెన్స్ అనుకున్నాం. మరి ఇక్కడ గనుక మనం గమనించినట్టయితే ఆల్రెడీ that we have said that marketing widens the market. So whenever that I am producing the product in maximum level, then definitely I need financial resources. So whenever I need financial resources, then definitely I am going to knock bank door. మరి ఎప్పుడైతే నేను నా ఉత్పత్తిని గరిష్ట స్థాయికి పెంచుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నాకు క్యాపిటల్ అనేది అవసరం అవుతుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? బ్యాంక్ ఒక తలుపుని తట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. At the same time, when I am producing in heavy manner, then there is a risk. Then definitely once again I am approaching insurance. Once again my customer is being placed or he has been scattered over, then definitely transportation is required. And once again when new variant or when the product has been produced, once again I have to give knowledge to my customer, then definitely advertisement will be required. So in such manner, when marketing is going to be done perfectly and when it has been widened the market, then definitely it will be also giving a kickstart to other auxiliaries of the trade. So ఎప్పుడైతే నేను నా ఉత్పత్తిని గరిష్ట స్థాయికి పెంచుకున్నానో, నాకు క్యాపిటల్ అవసరం వచ్చి బ్యాంకింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, నా యొక్క కస్టమర్స్ స్కాటర్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచ నలుమూలల ఉన్నారు కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవసరమైంది, వాళ్ళకు నా యొక్క ప్రోడక్ట్ ఒక విలువ కానీ లేకపోతే ఎక్కడ పర్చేస్ చేయాలి కానీ ఎలా వాడాలో తెలియజేయాలంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరమైంది. తర్వాత నా యొక్క ప్రోడక్ట్ని సేఫ్ చేసుకోవడం కోసం గోడౌన్ గిడ్డంగులు అంటాం మనం, శీతల గిడ్డంగులు అని కూడా, వేర్ హౌసెస్, దీస్ వేర్ హౌసెస్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. సో దిస్ మార్కెటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సిలరేటింగ్ అదర్ activities. Next, it increases national income. So I think you are aware regarding to the national income, particularly let me speak regarding to GDP, gross domestic product. So gross domestic product is such a thing where the value of goods and services that have been produced in country for one particular year. ఇక్కడ మనము జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తి అని తెలుగులో అంటారండి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. ఈ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏమిటి అంటే పలానా దేశం లేదా మన ఇండియాలో ఒక సంవత్సర కాల పరిమితికి మనం ఉత్పత్తి చేసుకున్న వస్తువులు మరియు సర్వీసులు వీటన్నిటి ఒక మూల విలువను మనము స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటామండి. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ కంట్రీ ఫర్ వన్ పర్టిక్యులర్ ఇయర్ is called as gross domestic product. So this marketing, what it is doing, it also increasing the national income. I think you are aware regarding to our Pradhana Mantri Narendra Modi ji that he has said made in India concept. So when I have produced the goods according to the government guidelines, at the same time I am producing the goods according to our Indian culture, according to our mentalities, then definitely what will be happen? Once again the demand for my goods will be increased over. So whenever the demand for my goods have been increased over, then definitely it is going to add on for the national income. So మనం చూసే ఉన్నామండి, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ అన్నారు. దాని ద్వారా ఏమైంది, మన ఇండియాలోనే మనం రెండు రకాల ఉత్పత్తులు చేస్తున్నాం, ఒకటి క్యాపిటల్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్, ఒకటి కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్. వీఆర్ సెల్ఫ్ సస్టైన్ విత్ కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్ బట్ నాట్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్. ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ హీ హ్యాస్ గివెన్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్. చూడండి, మన దేశంలో కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్ బాగానే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం, కానీ క్యాపిటల్ ఓరియంటెడ్ గూడ్స్ ఇంకా అంత ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయట్లేదు. సరే, ఏదేమైనా కానీ ఈ రెండింటిని కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే మనం ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఇండియన్ మెంటాలిటీకి తగ్గట్టుగా. సి వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద మసాలాస్, లేదా ఎంటీఆర్ మసాలా, స్పర్శ్ మసాలా ఆర్ వాట్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ మసాలాస్, దట్ we are going to produce them according to our likes and dislikes, so that what will be happen, repeated purchases are going to be happen. So this will be add on to the national income. మరి ఎప్పుడైతే నేను నా వినియోగదారుడికి తగిన రీతిలో ఉత్పత్తి చేస్తే నా ఒక్క దేశానికి, నా ఒక్క కాలానుగుణానికి నేను
సర్వీసులు ఇవ్వదలిచినట్టయితే అప్పుడు ఖచ్చితంగా రిపీటెడ్ పర్చేసెస్ అనేటివి జరుగుతాయి. దాంతో ఏమవుతుంది, నా స్థూల జాతీయ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. ఓకేమా, లెట్ మీ టేక్ ఏ బ్రేక్ హియర్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ 5 points మా? ఎనీ పాయింట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ క్లారిఫికేషన్? Students, please respond. Are you able to understand these points ma, or any point has to be given clarification? సార్ లాస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. Okay ma. It increases national income. Okay, see, Lokesh, let us take an example. Here I am selling some goods. Let me take, I am selling some samosas. నేను సమోసాలు సేల్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. మరి మీకు నా సమోసాలు నచ్చాయి, ప్రతిసారి రిపీటెడ్గా నా దగ్గరనే పర్చేస్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు నా ఆదాయం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే నా కస్టమర్ మరలా వచ్చి నా దగ్గరే కొంటూ ఉన్నట్టయితే నా ఆదాయం పెరిగేదే. మార్కెటింగ్ ఏం చేస్తుంది, మనము సరుకులను కానీ వస్తువులను కానీ కస్టమర్ ఒక అభీష్టం మేరకు ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. మరి అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, మన జాతీయ ఇన్కమ్కి అది యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ లోకేష్? ఇస్ దట్ క్లియర్ మా? ఎస్ సార్. ఓకే, స్టిల్ shall I continue ma? ఓకే సార్. Okay, thank you. It raises the standard of living. Raises the standard of living, right? See, before 10 years, there were no mobiles, and it is the starting era of mobile in our country. At the time that I think still you are aware regarding to the feature phones. చూడండి, 10 ఏళ్ల క్రితము సెల్ ఫోన్ మొబైల్స్ అనేటివి పెద్దగా ఏమీ ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడున్న ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్స్ కాకోకుండా ఫీచర్ ఫోన్స్, అంటే ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నారో అటువంటివి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోన్స్, there are no such interesting thing in that phones. Just those phones are used only for incoming purpose as well as outgoing purpose. మరి ఫీచర్ ఫోన్లు కనుక మనం గమనించినట్టయితే అవి దేనికి పనికి వస్తాయి, కేవలం ఇన్కమింగ్ కాల్స్కి, అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్కి, SMS సర్వీసెస్, ఇంకా మహా అంటే టార్చ్ లైటు, ఒక స్నేక్ గేమ్, ఇంతకు మించి ఆ ఫోన్లో పెద్దగా ఉపయోగం ఏమీ లేదండి. కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళా మార్కెటింగ్ అనే ఒక స్ట్రాటజీని మనం తీసుకున్నామో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్స్. సో మన ఇండియాలోనే కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే డిఫరెంట్ ఏజెస్ పీపుల్ ఉన్నారు. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఉన్నారు. అలాగే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వ్యాపారాన్ని చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్క రంగంలో ఉన్నారు. మరి అందరికీ అన్నీ ఒకే విధంగా సర్వ్ చేస్తుందా ఆ మొబైల్? సర్వ్ చేయదు. చిన్నపిల్లలు అయితే గేమ్స్ ఆడుకోవాలి అంటారు. అఫ్ కోర్స్ నౌ యు ఆర్ ఆల్సో సపోజ్ టు ప్లే ద గేమ్స్, రైట్? తర్వాత బిజినెస్ పీపుల్కి టాలీ అనేది అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి స్ప్రెడ్ షీట్స్ లాంటివి కావాలి అంటారు. మా లాంటి వాళ్ళకు జూమ్ క్లాసెస్ చెప్పడానికి కాస్త హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ మేనర్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టిక్యులర్ good itself. So while I was producing, when I have gone for research, I am going to take all kind of necessary things what my customer is willing to have in that product. So నేను ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తికి వెళ్ళే ముందే మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్ అనేది చేశానో అప్పుడు నా కస్టమర్స్ ఏమి డిమాండ్ చేస్తున్నారు, నా ఒక్క ప్రోడక్ట్లో వాళ్ళు ఇంకా ఏం మార్పును కోరుకుంటున్నారు, కొత్తదనాన్ని ఏమి కోరుకుంటున్నారు అనేది నేను గ్రహించగలుగుతాను. అలా గ్రహించినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక ఫీచర్స్ని నేను చేంజ్ చేయడం వీలవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఆఫ్ మై కస్టమర్స్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ బికేమ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ని కనుక మనం చూసినట్టయితే చాలా అప్లికేషన్స్, చాలా ఫీచర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. దాంతో ఏమైంది, ఇంతకుముందు మెసేజెస్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా పోస్ట్ ఆఫీస్కో బ్యాంకో వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే నీకు ఈ ఉపయోగాలన్నీ సెల్ ఫోన్లో ఉండాలి
చేయాలి అని నువ్వు కోరుకున్నావో దానికి తగ్గట్టుగా బ్యాంకింగ్ యాప్స్ని నేను ఉత్పత్తి చేశాను, సోషల్ మీడియాని ఒకటి ఉత్పత్తి చేశాను, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ని ఉత్పత్తి చేశాను. దాంతో ఏమైంది, నువ్వు ఉన్న చోటునే అన్ని రకాలైన పనులను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు. దాంతో నీ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది పెరిగిందా లేదా? ఖచ్చితంగా పెరిగింది. దానికి ముందు నువ్వు బ్యాంకుకు వెళ్ళి ఒక గంట సేపు నిల్చుకొని అప్పుడు డబ్బులు వేయడమో తీయడమో చేసేవాడివి. కానీ ఇప్పుడు కేవలం 5 అంటే 5 సెకండ్లలో నీ మనీని తెచ్చుకుంటున్నావు, బదలాయింపు కూడా చేసుకుంటున్నావు. సో హియర్ ద మార్కెటింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ బిఫోర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద product itself, so that it will be coming regarding to various customers and various demands what the customers that they are intending to develop in such kind of product. So whenever that I am going to take major concerns and developing the product, then automatically that we can say the standard of living will be raised. Next, provides gainful employment opportunities. Once again, in starting itself, I have said that here two things that we have to understand: marketing widens market, at the same time marketing accelerates other activities. మనము స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పుకున్నాము, మార్కెటింగ్ అనేది నా మార్కెట్ యొక్క పరిధిని పెంచుతుంది, అలాగే ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఆక్సిలరీస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని మాట్లాడుకున్నాం. వీటిని కూడా అది స్మూత్గా రన్ కావడానికి హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది అని చెప్పాము. సో వెన్ ఎవర్ ద మార్కెటింగ్ that it has widened the market, that means already I have started increase my production. That means once again I'm going for expansion. Whenever I'm going for expansion, once again I will be recruiting my employees, that is direct. And other thing, when I am demanding more money from banking, means banking services, insurance services, transportation services, advertisement services, all these services demand will be also increasing. So that what will be happen, once again there also employment opportunities will be happen. And other thing, when I am going to produce goods and services according to the likes of customer, repeated purchases, more demands will be happen, so that more shops that they are going to expand over, so that once again employment opportunities will be enhanced. So in this manner marketing provides gainful employment opportunities. ఎప్పుడైతే నా ఉత్పత్తిని నేను పెంచుకున్నానో, ఎందుకంటే రిపీటెడ్గా డిమాండ్ నా కస్టమర్స్ నుంచి వస్తుందో, అప్పుడు ఖచ్చితంగా నా ఒక్క వ్యాపారాన్ని నేను వృద్ధి చేసుకుంటున్నాను, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటున్నాను. అప్పుడు మళ్ళా నేను ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్ చేసుకోవాలా. అలాగే నేను బ్యాంకింగ్ మీద ఆధారపడ్డాను, ఇన్సూరెన్స్ మీద ఆధారపడ్డాను, అడ్వర్టైజ్మెంట్, అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వేర్ హౌసెస్, మరి అక్కడ కూడా ఆధారపడ్డాను. కాబట్టి ఇక్కడ నాకు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు వాటికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది, కాబట్టి వాటి విస్తీర్ణం కూడా పెరుగుతుంది, కాబట్టి అక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి పెరుగుతాయి. Stabilizes the economic conditions. This is very important, ma. When completely the prices in a country is fluctuated, then there will be no stability in economic. చూడండి, ఎప్పుడైతే ప్రైసెస్ అనేటివి, ఇప్పుడు బంగారం ధరలే మనం గమనించినట్టయితే ఒకరోజు 30,000 రూపాయలు ఉంటుంది, ఒకరోజు 35,000 రూపాయలు ఉంటుంది, ఒకరోజు 40,000 రూపాయలు ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకో రోజు 20,000 రూపాయలు ఉంటుంది. మరి అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొనడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తావా? లేదు. ఎందుకు? స్థిరత్వం అనేది లేకపోతే కొనడానికి కూడా నువ్వు ఆలోచించవు. ఎప్పుడు ఆలోచిస్తావు? అవసరం ఉంటేనే కొంటావు. సో వెన్ దేర్ ఈస్ నో కండిషన్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ, దెన్ కస్టమర్ విల్ నాట్ టర్న్ అప్ హిస్ మైండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్చేస్ ద గుడ్. ద కస్టమర్ విల్ బి made to purchase the good only the prices are going to be stable. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సెల్ ఫోన్ ఉందండి, నేను దాన్ని అమ్మదలుచుకున్నాను. ఒక నెల రోజులు 2 నెలల పాటు దాని ఒక ధరను నేను స్థిరంగా ఒక 20,000 రూపాయలకే పెడితే, అప్పుడు 20,000 రూపాయలు ఉంది కాబట్టి ఆ డబ్బును నేను సంపాదించుకొని దాన్ని కొనాలి అన్న మైండ్తో నువ్వు ఉంటావు. అలా కాకుండా ఒకరోజు 10,000 అని, ఒకరోజు 20,000 అని, ఒకరోజు 30,000 అంటుంటే ఆ ధర స్థిరత్వం లేకపోతే కొనడానికి నువ్వు ఉత్సాహం కూడా చూపించవు. ఎందుకు? తగ్గినప్పుడు కొనొచ్చులే, అబ్బో మళ్ళా పెరుగుతుందా అని నువ్వు దానికి సరిపడంత డబ్బుని నువ్వు జమ చేసుకోవడానికి నీ దగ్గర టైం కూడా ఉండదు. సో మార్కెటింగ్ వాట్ ఇట్ విల్ బి డూయింగ్, వెన్ కంటిన్యూస్ డిమాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ,
happen, continuous production will be happen, so that what will be happen, I am going to produce the goods and services in large manner, bulk manner. Whenever I am going to produce the goods in bulk manner, then cost of production will be reduced. ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ సూత్రాన్ని మనం అప్లై చేయాలండి. టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. నేను గనుక గరిష్ట స్థాయిలో మ్యాక్సిమం స్థాయిలో ఉత్పత్తి కనుక చేసినట్టయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అలాగే ఉంటుంది, వేరియబుల్ కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఓవరాల్గా టోటల్ కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్ ఇన్ బల్క్ మేనర్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అవైల్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఎట్ లోవర్ ప్రైస్. దాంతో నేను ఏం చేస్తానండి, నా ఒక్క గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ని కానీ తక్కువ ధరకే అవైల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరి తక్కువ ధరకే అవైలబుల్ చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది అంటే కొనుగోలుదారులు ఖచ్చితంగా కొంటారు. అలా ఏమవుతుంది, ఆ బిజినెస్ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. దాంట్లో ఎకనామిక్ కండిషన్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్, హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్, స్టాగ్ఫ్లేషన్, ఆగ్రో ఇన్ఫ్లేషన్, డిఫ్లేషన్, ఎటువంటి ఏషన్స్కి పోకోకుండా స్థిరత్వాన్ని చూసుకోవడం జరుగుతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద 3 points మా? సార్ థర్డ్ పాయింట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్. స్టెబిలైజెస్ ద ఎకనామిక్ కండిషన్. చూడండి, మనకు ఎకనామిక్ కండిషన్, మనకు బిజినెస్ సైకిల్స్ అనేటివి ఉంటాయి. బూమ్ పీరియడ్, డిప్రెషన్ పీరియడ్. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉన్నాం. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ కమోడిటీస్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, మన ఒక వస్తువులు, సరుకులు కానీ గూడ్స్ కానీ వీటి ధరలు పెరుగుతూ పోతున్నట్టయితే దీన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. మరి ఇట్లా పెరుగుతూ పోతున్నట్టయితే ఎవరైనా కొనడానికి ఇష్టపడతారా? ఇష్టపడరు. మరి మార్కెటింగ్ ఏం చేస్తుంది, నీకు నచ్చిన విధంగా ప్రోడక్ట్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము, అలాగే ఎంత మేనర్లో, నేను తక్కువ మేనర్లో ఉత్పత్తి చేసినట్టయితే ధర ఎక్కువ అవుతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళావు, ఒకే ఒక్క కొత్తిమీర కట్ట కొన్నావు, వాడు 5 రూపాయలు అంటాడు. అదే నువ్వు ఒక 100 కొత్తిమీర కట్టలు కొన్నావు అనుకో, వాడు ఏమంటాడు, ఖచ్చితంగా డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. ఎందుకు, బల్క్లో పర్చేస్ చేస్తున్నావు కాబట్టి. మరి ఇక్కడ కూడా నేను నా ఒక గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేసినట్టయితే ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేటిది అఫెక్ట్ అవుతుంది, కానీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అఫెక్ట్ కాదు. దాంతో టోటల్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే నా ఒక టోటల్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అయ్యిందో అప్పుడు నా ఒక కస్టమర్కి తక్కువ రేటుకే నా గూడ్స్ని నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తక్కువ రేట్స్కి గూడ్స్ ఇవ్వడం జరిగినట్టయితే అప్పుడు రిపీటెడ్ పర్చేస్ జరుగుతుంది, బిజినెస్ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుంది, అప్పుడు స్థిరత్వం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా అండి? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నౌ యాక్సెస్ బేసిస్ ఫర్ మేకింగ్ decision. This marketing, what it will be doing, it will be acting as a basis for making decision. See, marketing, already I have said that we are going to produce the goods and services before the production process itself. That means once again here comes the functions of management, planning. The first thing, planning, organizing, staffing, whatever the thing, planning. That means marketing itself acts as a planning, what to do, when to do, where to do, for whom that I have to do. Marketing ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడు ఉత్పత్తి చేయాలా, ఎంత ఉత్పత్తి చేయాలా, ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలా. సో పెప్సీ ఉంది, ఇప్పుడు సమ్మర్ ఉంది కాబట్టి దీని ఒక డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదే వింటర్లో దీని ఒక డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఉత్పత్తి చేయాలా, ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలా, దేనికోసం ఉత్పత్తి చేయాలా, ఎందుకు ఉత్పత్తి చేయాలా, ఇవన్నీ మార్కెటింగ్ ఆలోచిస్తుంది. అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ as a basis for making decision. How much I have to produce, when I have to produce, where I have to produce, by whom I have to produce, where I have to sell, what is the cost of the product. In that manner, marketing, it will be giving complete answers for all this kind of decision. నేను ఏ ధరకు పెడితే నా కస్టమర్ కొంటాడు, వాడికి ఏ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది, ఏ ప్లేస్లో అమ్మితే ఎక్కువగా నా ప్రోడక్ట్స్ సేల్ అవుతాయి, వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్లో మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది.
Right. It provides maximum satisfaction for human wants. Already that we have said, marketing what it is going to do, it is going to produce the goods and services according to customer satisfaction. Of course, all the human wants or cannot be satisfied, but maximum satisfaction can be happen. ఇంతకు ముందు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నేనే గనక ఒక సెల్ ఫోన్ గనక ప్రొడ్యూస్ చేయాలనంటే కొన్ని వేల మంది కస్టమర్స్ చాలా రకాలైన డిమాండ్స్ పెడతారు. కొంతమంది పబ్జి గేమ్ని ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు, కొంతమంది టాలీని ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు, కొంతమంది స్ప్రెడ్ షీట్, ఆడవాళ్ళైతే సేఫ్టీకి సంబంధించిన యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు, చిన్నపిల్లలైతే గేమింగ్స్కి సంబంధించినవి పెట్టమంటారు, ముసలోళ్ళు అయితే పెద్ద ఫాంట్స్ కావాలి అంటారు. మరి ఇంతమంది దగ్గర నుంచి నాకు డిమాండ్ వస్తే నేను ఏం చేస్తాను, అందరినీ నేను సాటిస్ఫై చేయలేకపోయినా కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన డిమాండ్స్లలో కొన్నిటినన్నా నేను సాటిస్ఫై చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాను. సో మార్కెటింగ్ వాట్ ఇట్ విల్ బి డూయింగ్, ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ద కన్సర్న్స్ ఆఫ్ all its customers and most number of customers what they are demanding, I will be taking that particular concern and I will be producing, so that definitely we can say complete satisfaction will be not happen, but maximum satisfaction for human wants will be happen. Particularly here that we are going to say human wants, the human wants are never going to satisfy. మనుషులకు కోరికలు అనేటివి ఎప్పుడు సాటిస్ఫై చేయలేం. ఒక కోరిక అయిపోతానే ఇంకో కోరిక, ఆ కోరిక అయిపోతానే ఇంకో కోరిక. మరి మనకున్న వనరులు ఏమిటో తక్కువ, మరి మనకున్న కోరికలేమో ఎక్కువ. అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా 100% వాడిని సాటిస్ఫై చేయడానికి వీలు కాదు, కానీ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఇవ్వడానికి దోహదపడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద టాపిక్ మా? Students, any doubt ma? Yes, any doubt ma? Ma, today the topic has been ended. If you are satisfied, I'm going to end the meeting ma. If you are having doubts, you can raise the hand and you can ask. Okay ma, thank you. No demands from the student side. Now I'm going to end the thing. Tomorrow we will meet at the same time. Bye.